Yes. Good evening and a warm welcome to all the viewers of Adya Insights, another series on Optimism Unlimited. The reason we have chosen optimism is it gives you faith, it gives you hope, good times, bad times, and helps you lead a stress free life. Today on board, we have Dr. Ashutosh Zavdekar. A warm welcome to you, Dr. Ashutosh. Hello. Uh, Good evening to everyone. Dr. Ashutosh is a dentist. He has cleared his MA in English in one shot. I think you have topped the university, right? I top university. Yeah. Yeah. He has written books. He has sung, I think, a lot of songs. Most of them are on YouTube, and they are in all genres. They're a bit of romance, a bit of philosophy, a bit of bhakti bhav. या Yes. सगळ्या गोष्टी he writes a lot. And I think, Ashutosh, when I interact with you or when I talk to you, I remember Asterix and Obelix. Obelix was the character who fell into the magic potion. So he always had energy. Uh, with you, I think it is the same. You seem to be so energetic. How do you manage your energy levels? First of all, let me say a very warm good evening to you as well as the audience. Thank Uh, you. it's a great pleasure to be here on this peculiar platform and this peculiar initiative because if you ask me, only one thing that's going to make all of us survive and exist now during these times of corona pandemic is optimism. If we lose faith in oneself, in ourselves, in the person who is in front of you, in the person on the person who is even backbitching you, for that matter, you need to have a faith on some basic human values of goodness, and you need to cherish them very hard these times. सो हा खूप महत्वाचा आहे उपक्रम. त्याच्याबद्दल आधी मला खूप आनंद होतोय की आज इथे आपण अदरवाईज आपला संवाद असा इन्फॉर्मल असतो पण आज हा छान आहे, मला चांगलं वाटतंय. अँड नाव आय कम बॅक टू युअर क्वेश्चन. आय ऑलवेज इंट्रोड्यूस माय सेल्फ इन जस्ट वन लाईन की मी लिहितो, गातो आणि दात काढतो. सो बेसिकली I do write, I do sing, and I pluck out the teeth of the needy people, of course, and I save many teeth. And I do in that sequence. And I identify myself in that sequence. So, in the first place, I am always a writer. Next to the writer, I am a musician. I'm a person who dwells in the realm of music. And next to that, I am a dentist. आणि मी डेंटिस्ट्री ना फक्त पोटपाण्यासाठी किंवा असं आय डोंट ट्रीट इट एज समथिंग एज just a mere equivalent of earning for the family or kind of bread and butter. No, I like that. I topped for MA English, but I have topped for many subjects at the time of BDS also. त्याच्यामुळे मला ते जमायचं, मला ते आवडायचं, पण मला लेखन जास्त आवडतं, त्यामुळे मी इथे आहे. Coming back to the question which you asked, many people do ask me this question, की माझ्यात एनर्जी कुठून येते? So to put it in a very simple way, it comes, I derive energy from good people like you to begin with. I mean, I'm absolutely not joking. जसं मेधा मॅडम आता काम हे खूप महत्वाचं करतायत, तुम्हाला सगळ्यांना व्ह्युअर्सना माहिती आहे. तर असे चांगले लोक तुमच्या बरोबर असणं, तुमच्या आसपास असणं, सोशल मीडियावर असणं, म्हणजे प्रत्यक्ष काही आजकाल भेटायलाच पाहिजे अशी गरज नसते. सो आय हॅव नेव्हर मेट मेधा मॅम इन पर्सन और वी हार्डली chat, or that's really not important. What is important is uh, to what kind of people you belong to, online or offline. आणि ते जर चांगले वाईब असलेले असतील तर आपोआप तुम्हाला ती एनर्जी मिळत. दॅट्स माय फर्स्ट अंडरस्टँडिंग अबाउट लाईफ. कारण खूप लोक असे असतात की जे खूप निगेटिव्हली विचार करतात. दे कॅरी बंडल ऑफ निगेटिव्ह एनर्जीज अलॉंग विथ दॅम. So I keep them little, म्हणजे these kind of energies little aside, those people also little aside. असं दोन्ही असतं. तर पहिलं कारण खरंच हे आहे की माझ्या आयुष्यात घरचे, ऑफकोर्स माय वाईफ, माय पॅरेंट्स, माय डॉटर हू इज नाऊ 9.5 years old, आणि माझे सगळे चांगले मित्र मैत्रिणी, सगळ्यांची नावं इथे घेत नाही. सो दे गिव्ह मी इमेन्स एनर्जी. दॅट्स वन थिंग. अँड द सेकंड थिंग
which is probably more relevant, is I believe in creation. That is very important. I have never felt in my entire series of experiences which I uh, failed, which I mean, the kind of experiments which I did on myself or my creations, I never ever felt that it's a waste of time. I always had a belief that creation is important, creation is vital, क्रिएशन इज सबस्टॅन्शियल. आणि मला तो विश्वास अशासाठी होता कारण मला त्यातनं तो आनंद तसा मिळत गेला जो खरंच पैशाने मिळत नाही, जो बाकी कशाने मिळत नाही. आणि त्यामुळे निर्मितीवर विश्वास असणं, माणसांवर विश्वास असणं, आणि तो विश्वासाला 10 वेळा धक्का लागणार, म्हणजे आय डोंट स्टे इन अ रिअलम ऑफ अ रोझी काइंड ऑफ पिक्चर. मला तर कधी कधी असं मेधा वाटतं की बहुतेक लोकांना मी असं गिटार घेऊन नदीच्या किनारी बहुतेक बसून गाणं गाणारा मुलगा वाटतो का काय तरुण, काहीच आय डोंट. प्रॉब्लेम्स नाही. पण मला असं स्वतःला वाटतं की ॲज अ डॉक्टर, ॲज अ रायटर, ॲज अ सिंगर, आय कीप मीटिंग सो मेनी पीपल अक्रॉस द सेक्शन्स ऑफ सोसायटी. आणि ते बघताना असं मला लक्षात आलंय की खूप लोक तुमच्या विश्वासाला धक्का देतात 10 वेळेला. सो द थिंग विच मॅटर्स मोर इज हाऊ यू शुड रिकिंडल दॅट फ्लेम ऑफ फेथ. म्हणजे पुन्हा पुन्हा तुम्ही खड्ड्यात पडू नका, सावध राहा. पण एक गौरी देशपांडेचं वाक्य आहे, ती निर्गाठी कादंबरी मधलं आहे. ती तिच्या 2 मुलींना उद्देशून एक लेटर लिहिते. नॅरेटर जी असते, आई असते, ती म्हणते मुलींनो जपून असा, सावध असा, पण इतकेही जपू नका की अनुभव तुमच्या कुंपणांना घाबरून पाठ फिरवून निघून जाते. So that is very important. So we must allow the experiences to reach to us, to awaken someone who is sitting within us, kind of. You if you have that kind of very tight boundary around you in order to protect yourself, then yes, you would be protected, but at the expense of all important experiences that a life is going to offer you. हा त्यातला आहे. सो दॅट इज द थिंग. त्यातनं एनर्जी, मग एक्सपिरियन्सेस तुम्ही घेता, माणसं भेटतात, कधी तुम्ही फसता, कधी जमतं, इट्स फन. जसं शेक्सपियर म्हणतो तसं नाटक आहे, असं चालून जायचं 7 स्टेजेस मधलं आपलं, आणि आनंद घ्यायचा, जितका जमेल तितका घ्यायचा. या ऍटिट्यूड वरून मला एक खूप छान गाणं आठवलं, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को दुवे में उडाता चला गया. म्हणजे इट इज नॉट दॅट की प्रॉब्लेम्स येत नाहीत किंवा आय लाईक युअर वर्ड एक्सपिरियन्स. म्हणजे त्याला फेलियर न म्हणता इट इज अन एक्सपिरियन्स, राईट? ग्रेट. आणि ऑप्टिमिझम हे असंही मला एक सांगायचं आहे ना एकदम, की आता खूप वेळा ना पॉझिटिव्हिटी, ऑप्टिमिझम, दे हॅव बिकम द ट्रेंडिंग हॅशटॅग्स. आणि त्याचं काय झालंय की लोकांना असं वाटतं की काहीतरी ऑप्टिमिझम आणि पॉझिटिव्हिटी विषय, आपण एक पुस्तकं वाचली, हे वाचली की झालं. इट्स नॉट लाईक दॅट. ऑप्टिमिझम आणि पॉझिटिव्हिटी माहिती असण्यासाठी निगेटिव्हिटी माहित पाहिजे तुम्हाला. यू शुड नो व्हॉट टू कीप ॲट द बे अँड व्हॉट यू शुड इम्बाइब. दोन्ही माहिती पाहिजे तुम्हाला जग, हे तर म्हणजे दॅट गोज विदाउट से. आणि रोजी ऑप्टिमिझम मध्ये काही अर्थ नसतो. मला असं वाटतं की फेल्युअर इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग, आणि त्यात हरवत जातात. म्हणजे मला सुशांत सिंग ची काय आहे नक्की आत्महत्या का अजून काही आपल्याला घातपात माहीत, पण त्याच्या निमित्ताने खूप चर्चा आता सोशल मीडियात जी सगळी झाली, आणि तरुण मुलं जी अस्वस्थ होती, किंवा काही काही जणांनी सेल्फ कन्फेशन्स दिली आहेत आता फेसबुकवर की येस आमचं डिप्रेशन आम्ही आहे, आम्हालाही सायकोलॉजीकडे आम्ही जायला पाहिजे वगैरे वगैरे. तर मला चांगलं वाटलं ते म्हणजे बाकी सुशांतचं फार वाईट वाटलं मला. निदान हे चांगलं वाटलं की यातनं ही चर्चा घडली, माणसं बाहेर आली आणि थोडं बोलायला लागली. कारण काय झालंय, आय थिंक इगो इज वन थिंग दॅट, म्हणजे तो एक फार घातक असते ती गोष्ट. आणि लोकांना इगोमुळे काही कन्फेस देखील करायला सध्या नको वाटतं. इट वॉज इझियर प्रोबॅबली फॉर माय जनरेशन, फॉर युअर जनरेशन. दिस वी यूज टू लाईक रिअली ऍक्सेप्ट द थिंग्स. म्हणजे बॉस आपल्याला झापणार तर आपण झापून घ्यायचं, अशी एक पहिली मेंटॅलिटी असली तर टू सम एक्सटेंट ती चांगली नसली तरी टू सम एक्सटेंट चांगली असते. कारण बॉस चांगला असेल तर ही ऑर शी विल ट्रेन यू इन द कमिंग पिरियड. तर आता मला थोडं, सिन्स आय एम कनेक्टेड विथ द यूथ, आय नो देअर strengths as well as their minus points. तर त्यातला हा एक आहे की they replace ego for self-respect. There is a very thin subtle line.
सेल्फ रिस्पेक्ट हवाच माणसाला, पण इगोनी माती. तर तेही एक कारण आहे की का ऑप्टिमिझम नाही. आणि मग एकदम फेल्युअर येतं ना, आणि एकदम फेल्युअर आलं की त्यांना ते झेपत नाही, असंही मला आसपास दिसतंय. So probably my generation and your generation, we were lucky because we always had that notion of getting rejected by parents for all our demands, for that matter. Very की true. 10 गोष्टींना हट्ट केला की आपल्याला 5च मिळायच्या. माझ्या जनरेशन पर्यंत तरी हे होतं. अगदी स्लोली थिंग्स चेंज. आता माझी मुलगी असेल, तिची मी सगळी जनरेशन बघतो, तर आर्थिक स्तर मराठी माणसाचा सुधारला, काळ बदलला, ग्लोबलायझेशन झालं. सो प्रोबॅबली म्हणजे आपण सगळ्या माझ्याच मुलीच्या नाही, त्याच्या आता पुढच्याही जनरेशनला जे आता 18-20 आहे, त्यांना रिजेक्शनच माहित नाही. नाही. They are unaware of the fact that there is something called as rejection. Not only that, the life has a series of rejections at times. True. आणि ते बेअर करून पुढे जायचं असतं, हे ते somehow. पण आय थिंक इट्स असा उपक्रम तुमच्यासारख्या अशा मुलाखती त्यांना, इट विल मेक देम अवेअर, मेक द युथ अवेअर ऑफ इट, असं मला असं. मला एक विचारायचं होतं आशुतोष, आवड असणं वेगळं, म्हणजे म्युझिक आवडतं, लिखाण आवडतं, पण पॅशनेट म्हणजे यू आर पॅशनेट अबाउट एव्हरीथिंग, इवन इन युअर प्रोफेशन. म्हणजे तो अख्खा पीपीचा सूट घातल्यानंतर सुद्धा त्याच्यात यु नो हाऊ डू आय लुक नाईस. दॅट्स सो अमेझिंग. आय मीन त्या सगळ्या त्रासातून सुद्धा ते पॅशन मेंटेन करणं, इट्स नॉट इझी. हाऊ डू यू डू इट? कसं म्हणजे थँक्स फॉर द कॉम्प्लिमेंट इन द फर्स्ट प्लेस. मला पटकन सांगता येत नाहीये की याचं उत्तर कसं द्यायचं, की फक्त जेनेटिक्स का किंवा काही संस्कार का. पण मला असं वाटतं एक 2-3 गोष्टी असाव्या. म्हणजे घरातलं एक वातावरण वगैरे हे असतं, पण मला असं वाटतं की मी खूप चांगलं साहित्य वाचलं आणि खूप चांगलं संगीत ऐकलं, आणि या दोन्हीनी माझ्या एक आयुष्याला छान ना असा काठ आहे. माझं आयुष्य नदीसारखं असेल तर हा काठ आहे, एका बाजूला लिटरेचरचा, एका बाजूला म्युझिकचा, थ्रू विच द रिव्हर ऑफ माय रिव्हर इज फ्लोइंग इन अ वे. सो मला, आणि तो काठ असल्यामुळे ना, जर तो नसेल ना, तर पाणी त्या पूल सारखं होतं, स्टॅग्नंट होतं. आय हॅव दॅट रिदम इन मी बिकॉज ऑफ दीज टू व्हेरी स्ट्रॉंग पिलर्स, असं मला नेहमी वाटतं. कारण मी खूप चांगलं वाचलं, चांगले लेखक वाचले, नॉन फिक्शन खूप वाचलं, पॉलिटिकल वाचलं, सगळ्या लेवलचं वाचलं. त्यांनी एक ब्रॉड अंडरस्टँडिंग येतं, आणि मग तुम्हाला लक्षात येतं की कुरकुर करण्यात अर्थ नसतो. जे तुमचं आयुष्य आहे, म्हणजे आता माझं समजा उदाहरण घ्यायचं झालं, तर मला वाटतं प्रत्येक निर्णयाची किंमत असते आणि ती स्वीकारून पुढे जायचं असतं. सो बीडीएस नंतर मला सहज एमडीएस करता आलं असतं, मला अमेरिकेत जाऊन डीडीएस करता आलं असतं. अमेरिकेत डेंटिस्टला किती डॉलर्स मिळतात हे मी सांगायलाच नको, म्हणजे व्हेरी रिच पीपल आउट देअर, म्हणजे डॉक्टरलाही मिळत नाही तितके. तर ते मोह टाळले मी, कारण मला साधारण कळत होतं की मला गायचंय, लिहायचंय, आणि प्रॅक्टिस मला क्लिनिकल आवडेल, अकॅडमिक मला नाही आवडणार. तर हा जो एक भाग असतो, हा तुम्हाला ऍक्सेप्ट करायला लागतो आयुष्यात, की कुठलाही तुम्ही डिसिजन घेतलात तर इट कम्स विथ अ सर्टन कॉस्ट, अँड यू शुड बी रेडी टू पे दॅट कॉस्ट. लोकांचं असं असतं की म्हणजे ते यू कॅन्ट हॅव अ केक अँड इट इट टू, अँड पीपल फॉरगेट दॅट मोस्ट ऑफ द टाइम्स. ते एक कारण आहे, ते मी कधी विसरलो नाही, त्यामुळे माझ्या आयुष्यात आनंद आहे. दुसरी अशी गोष्ट की आपल्याला आपल्या मर्यादा माहिती पाहिजेत, ज्या मला माहिती आहेत बऱ्यापैकी. सो मला माहितीये की किती मोठे लोक जगात आहेत, अनेक स्पेक्ट्रम्स मधले, आणि तर त्यांच्याशी सतत कम्पीट करून ओव्हर अम्बिशियस झील मध्ये न राहता, आय प्रिफर म्हणजे अप्रिशिएटिंग देम अँड देअर वर्क. म्हणजे जे वा म्हणताना, आता माझं 4थं पुस्तक आहे, ते लिटररी आहे, पण त्यातला जो टायटल आहे, आय थिंक इट बिसूट्स माय पर्सनॅलिटी, की मी वा म्हणू शकतो, मोठ्याने म्हणू शकतो. मराठी माणसं पटकन म्हणत नाहीत, तसं झालं नाही माझं, कारण मला कॉलेजमध्ये सगळे पंजाबी मित्रमैत्री भेटले त्यांनी, किंवा माझा पिंड झाला असेल तसा. सो वा म्हणताना ही फार महत्वाची गोष्ट असते. सो एक तुम्ही दुसऱ्याचं होल हार्टेडली विदाउट एनी इंटेन्शन जर अप्रिशिएट करू शकत असाल, कौतुक करू शकत असाल, तर तुम्ही मोठे होता, आणि लोक हे विसरतात अनेकदा. सो आय थिंक या सगळ्यामुळे ती एनर्जी राहत असावी, ती पॅशन राहत असावी. की आता समजा पीपीईचं जे आपण आता, तर तो वैतागच असणार आहे, सगळं फॉग येतं, डोळ्यातल्या चष्म्यावर सगळं, वर एक फेस शिल्ड असतं, घाम 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 येतो, अख्खा माझा शर्ट आणि चिकटून बसतो, म्हणजे पॅन्टही चिकटते, असं सगळं असतं. पण मला असं वाटतं की जसं पु ल देशपांडेंनी एका ह्याच्यात म्हणलंय की आयुष्यात फसवणूक असणार हे कळल्यावर हसवणूक केल्याखेरीज पर्याय नाही. तर आय थिंक दॅट ॲटिट्यूड इज इम्पॉर्टंट. तर आता पीपी आहे ना,
ते मला रोज ऍक्सेप्ट करायला पाहिजे. सो वाय नॉट. तर मी उलट मस्त घामातले सेल्फी काढले आणि माझ्या मित्रमैत्रिणींना पाठवले. मला फार चांगलं वाटतं, मला मजा वाटते. आणि सो आय थिंक हे तुमचं तुम्हाला एक वर्कआउट करायला लागतं थोडंसं गणित, की हाऊ कॅन यू इन्स्पायर युअर सेल्फ. हा फार महत्वाचा भाग आहे सगळ्या ह्याच्यात. लाईक यू राईट सेड की इट्स अ चॉईस. म्हणजे कुरकुर करत राहणं का आनंदात राहणं, आणि दॅट डिपेंड्स ऑन युअर सेल्फ ओनली, कम्प्लिटली. व्हेरी ट्रू, व्हेरी व्हेरी ट्रू. जसं इन युअर केस, इफ आय मस्ट से अ वर्ड, की हाऊ स्मार्ट यू ऑलवेज लुक इन एव्हरी फ्रेम ऑफ युअर्स ऑन फेसबुक. हा जो नीटनेटकेपणा असतो, ही जी एस्थेटिकची जाणीव असते, ही आयुष्याला समृद्ध करते. आणि आपल्या भारतीय समाजात उत्तरेत्ती आहे. म्हणजे मी आता पंजाबी मित्रमैत्रिणी म्हणली तर दिल्ली, त्याला आपण लगेच शो ऑफ म्हणतो. तो पेढे पण आहे. ही खास मराठी आणि बंगाली बावट माणसं आहेत दोन याबाबत भारतातले. आणि साऊथ इंडियन पीपल हॅव गॉट देअर ओन सेन्स ऑफ एस्थेटिक्स. तो आपल्याला कळत नाही, पण येस दे डू हॅव. आणि त्यांना सौंदर्य आवडतं. मोठे केस त्यांचे असणार, मग ती सावळी असेल तरी ती ते एक वेगळं करणार, काय हळद लावतात त्यांचं, आपल्याला ते नाही कदाचित पटकन सुंदर वाटणार. मुलं असतील, मुली असतील, एक नीटनेटकेपणा तुमच्या सगळ्या व्यक्तिमत्वात असणं, तुमच्या दिसण्यात असणं, रोज इन्व्हेंट करत राहणं. तर ह्या गंमत म्हणून आता ही माळ घातली आहे मी याच्यावर, की मी सांगतो, मी निर्धार गाण्याच्या वेळेला पहिल्यांदा अशी ती एक माळ, म्हणजे वारकरी माळ, पण मी अशी ती रिकी मार्टिन सारखी बांधली, कारण मला रिकी मार्टिनची ती फार आवडली होती. आणि म्हणलं होतं आपल्या एका गाण्यात कधीतरी घेऊया. तर असं होतं की अरे हे असं कसं यांनी घातलं, काय घातलं शूटिंगच्या वेळेला. तर आय थिंक आय वॉज रेडी विथ इट, की अरे चला एक्सपेरिमेंट करा. किंवा मी माझ्या कार्यक्रमांमध्ये पहिल्यांदा हातात बँड्स घातले. तर ज्या पद्धतीच्या, म्हणजे मी शोबीज मध्ये सेंटरला नाहीये, मी एखादं भाषण करत असताना असे बँड्स घालून करू शकतो, कारण इट्स नॉट जस्ट अ फॅशन स्टेटमेंट, इट इज बेसिकली अ स्टेटमेंट की आय एम जस्ट ट्राईंग टू इन्व्हेंट माय सेल्फ विथ समथिंग अन्यू, अँड दॅट इज गिव्हिंग मी प्लेजर इन द फर्स्ट प्लेस. मग दुसऱ्यांना मी आता चांगलाच वाटतो, त्याला काही मी काय करणार, पण ते जाऊ दे. आणि सध्या माझे केस आता सध्या सगळे माझा तो सलूनवाला तर काही अजून धाडच नाही बाबा माझं जायचं, आणि घरी कापायला नको वाटतात. म्हणजे सगळे केस विस्कटले, कुठेही काही गेलेत. तर आय थिंक आय एम एन्जॉईंग दिस फेस, की चला दाढी नको करायला, केस करू, असंही एक मजा असते. पण हा एक जो महत्वाचा भाग असतो, तुम्ही इन्व्हेंट करत राहणं, तुम्ही एन्जॉय करत राहणं. ते जर केलं तर तुम्हाला कंटाळाच येणार नाही आयुष्यात. 24 तास कमीच पडतील. ट्राय टू रिइन्व्हेंट युअर सेल्फ. म्हणजे साधी, म्हणून मी साधी गोष्ट सांगितली माळ घालण्यासारखी. हे तर शरीरावरच आहे ना, आत मनात तर किती कप्प असतात. म्हणजे यू कॅन डेकोरेट युअर माइंड विथ सो मेनी थिंग्स, सो मेनी आर्टिफॅक्ट्स, सो मेनी एम्बेलिशमेंट्स, आणि जे आपण करत नाही. So reinventing yourself, rediscovering yourself, rather even knowing yourself. Rediscovering तर फार पुढची गोष्ट आहे, पण स्वतःला ओळखणं की माझ्यात काय चांगलं आहे किंवा मला काय आवडतं, ह्या गोष्टी पण, यु नो, यू आर वन पर्सन हू कम्स अक्रॉस एज बीइंग व्हेरी कम्फर्टेबल विथ युअर ओन कंपनी. स्वतःबरोबरच तो इतका कम्फर्ट जाणतो. म्हणजे इफ यू आस्क समबडी टू सिट क्वाइटली फॉर 10 minutes, तो एक अस्वस्थपणा येऊन जातो. पण तुझ्याकडे एवढ्या काही गोष्टी आहेत. म्हणजे when I listen to your songs, I'm going to request you to sing a song, की प्रत्येक गाणं आणि त्याच्यात ते असे वाहणारे इमोशन्स, म्हणजे इफ इट हॅज रोमॅन्स, दॅट फिलिंग इज देअर. दोघे मध्ये तर माझ्या अंगावर काटा येतो एव्हरी टाइम आय लिसन टू दॅट सॉन्ग ऑन टिळक आणि आगरकर. असा आगरकरांची आत्ताच अगदी 17 तारखेला त्यांची पुण्यतिथी होती. ते गाणं खरं रिलीज 2-3 वर्षांपूर्वी झालं टिळकांच्या याला 1 ऑगस्टला. सकाळ पेपरनी ते आणलं होतं. पण मला असं वाटलं, आज मी ती आगरकरांवर मुद्दाम पोस्ट लिहिली आणि त्याचं कॅप्शन मी लव्ह यू आगरकर असं, कारण जे थिंग यू आस्किंग मी ना, की मला ते माणसं मनापासून आवडतात, दोघंही आवडतात. टिळकही आवडतात आणि आगरकरही आवडतात. आपल्या इथे असा प्रॉब्लेम असा आहे की ज्याला आपण मराठीमध्ये अवघड मराठीत जरा वैचारिक ध्रुवीकरण म्हणतो. म्हणजे खरंच आहे की वी आर रिअली टेंडिंग टुवर्ड्स युनिलॅटरल वे ऑफ थिंकिंग आणि ascribing only to one side somehow.
विच इज रॉंग. आपल्या संस्कृतीत वादे वादे जायते तत्वबोध हा असंच आहे करतात. सो मला टिळक आणि आगरकर हे अपरंटली विरोधीच होते आणि मित्रही होते, खूप क्लोज होते आणि मग शत्रूही झाले. म्हणजे इतकं की एकमेकांच्या पेपरमधनं त्यांनी अगदी शिव्या घातल्या. पण तरी मला असं वाटतं की त्या काळातलं त्यांचं तो प्रेमच होतं ते, आणि तो संघर्ष फार सबस्टॅन्शियल होता आणि पर्सनल तो खरा नव्हताच. त्यांची दोन वेगळी दृष्टी होती. त्यामुळे मी एकीकडे ते सोशिओ पॉलिटिकल सगळं स्टेटमेंटही त्यांचं मला आवडतं आणि दोघांमधला तो जो मैत्रीचा धागा आहे तोही मला फार विलक्षण वाटतो. की खूप म्हणजे तो धागा एक्सप्लोर झालाय, नाही असं नाही. आता मला वाटतं बेडेकरांनी नाटक लिहिलेलं टिळक आणि आगरकर, त्याच्यावर त्यांनी थोडं एक्सप्लोर केलंय. गंगाधर गाडगिळांनी दुर्दम्य कादंबरी लिहिली टिळकांवर, त्यातही आगरकर आणि टिळकांच्या मैत्रींवर आहे. प्रतिभाताई रानड्यांनी वेगळ्या पद्धतीने लिहिलंय. प्रत्येकाची एक यदी फडक्यांनी आगरकरांचं चरित्र लिहिलंय. पण मला स्वतःला असं मात्र वाटलं की अरे या सगळ्यांच्या परसेप्शन मध्ये एक मिसिंग एलिमेंट राहतोय की एक पुरुषबंध नावाची गोष्ट असते. म्हणजे दोन पुरुषांमधलं एक मैत्रीचं प्रेम असतं, ते नुसती मैत्री नसते ती. आणि ती कुठे फार वेगळं मेल बॉन्डिंग असतं. म्हणजे या हिंदी अगदी ग्रॉस देखील बोलायचं झालं तर हिंदी चित्रपटसृष्टीतला इन्फ्लेशन वगैरे, आता ते तुमचे सगळे विषय आहेत, पण ते सगळे गृहीत धरून सगळ्यात मोठा ब्लॉकबस्टर अजूनही शोलेच आहे. आणि शोले हा बसंतीचा नाहीये पिक्चर, दोन मित्रांचाच चित्रपट आहे. इट्स अबाउट मेल बॉन्डिंग, इट्स अबाउट मेल बॉन्डिंग, इतकं ते. आणि तो सगळ्यात सुपरहिट पिक्चर आतापर्यंतचा. सो मला असं वाटतं की हा खूप महत्वाचा त्यातला धागा होता, तो कुठेतरी मी त्या मैत्रीत आणला की दोघांची प्रिन्सिपल्स, त्यामुळे त्यांच्यातले झालेले वाद, टू सम एक्सटेंड अम्बिशन्स, टू सम एक्सटेंड झालेल्या चुका, तरुण त्यांच्या वयामुळे. आगरकर तर 39 आहेत, म्हणजे 39 इयर्सला माणूस जातो म्हणजे काहीच नाही करत. पण तर ते मी कुठेतरी केलं, त्या गाण्यात उतरवलं आणि मला मजा आली. तर तेच मला वाटतं, मी त्याच्याच दोन ओळी छोट्या म्हणतो, सिन्स यू लाईक इट सो मच. प्लीज प्लीज प्लीज. अख्खं नाही म्हणत, पण मला तर असं पटकन कधी कधी गाताना टेन्शनच येतं. खूप दिवसात गायला नाही आणि आज दमलोय जरा, पण तरी गातो. आता मागे पाहताना फिके सारे दिसते, विरून गेले मैत्र ओले, मन मुक्याने रडते. ती हार बोचते, ती हार कापते, मग उणे सारे ठरते. अन मनही व्याकुळ होते, आता मागे पाहताना फिके सारे दिसते. तुडवले माळ रान दोघांनी वेगात, मनाची मशागत गप्पांच्या नादात. दुराव्याचे पाणी कसे कधी पाझरले, किती घाव किती वार दोघांनी घातले. दोघांच्याही पाशी होते दोघांचे गाऱ्हाणे, दोघांचे जे खरे होते हरवले ते गाणे. ते गाणे बोचते रे, ते गाणे झोंबते रे, मग उणे सारे ठरते. अन मनही व्याकुळ होते, आता मागे पाहताना फिके सारे दिसते. विरून गेले मैत्र ओले, मन मुक्याने रडते. ती हार भोचते, ती धार कापते, मग उणे सारे ठरते. अन मनही व्याकुळ होते. थँक्यू सो मच. मला आत्ताही ऐकताना नाही नाही, पण त्याच्यातल्या जे इमोशन्स आहेत ना, ते जस्ट स्टॅब यू इन द हार्ट. दे आर सो इंटेन्स, दे आर सो इंटेन्स. त्यात ज्या पहिल्या कडव्यातल्या दोन ओळी आहेत ना, म्हणजे आपल्या विषयाशी अगदी वेगळ्या ऑबलॉंग पद्धतीने निगडीत आहेत. की त्यात असं आहे की तळापाशी दिसे बाकी, दिसे ती दोघांना, म्हणजे हिशोबाला बसायाचे आहे पण कोणाला.
तळापाशी दिसे बाकी दिसे ती दोघांना, अशा त्या ओळी आहेत. तर मला असं वाटतं की जगताना ना अशी वजाबाकी खाली होऊ देऊ नये शक्यतो. म्हणजे आणि आपण कोणीही टिळक आगरकर नसतो. हो, ट्रू. त्यांच्या आयुष्यातला प्रश्न असा होता की त्यांनी जे स्टेक्स घेतले आणि जी प्रिन्सिपल्स घेतली त्याला ते मागेच येऊ शकत नव्हते. आणि व्यक्तिगत मैत्री ही त्यांचं अख्खं करिअर आणि सगळं घरदार त्यांनी देशाच्यासाठी अख्खं हे केलं, तर व्यक्तिगत मैत्री जाणारच ना त्याच्यात. तर आपण इतकं साधं आयुष्य जगतो की आपण थोडं तडजोड करून आपली माणसं टिकवावे. फार लोक टोकाला जातात असं मला नेहमी वाटतं व्हेरी ट्रू. सध्याच्या काळात. सोडून त्यामुळे द्यायला आलं पाहिजे. थोडं म्हणजे ओके. फॉरगेट आणि फॉरगिव्ह असं खास एक कॅथलिसिझम मधलं आहे. फॉरगिव्ह आय डोंट नो, इट्स व्हेरी हार्ड, बट येस यू कॅन फॉरगेट इफ यू डिसाइड टू. यू हॅव टू लर्न ओव्हर इट. आणि कधी कधी बरं असतं, इट गिव्स प्लेजर टू यू. खरं सांगायचं, लोक फार जुने हिशोब लक्षात ठेवतात. मला तर काही लक्षात राहत नाही. त्यांनी माझे मित्र माझ्यावर रागवतात की अरे आपण असे या कट्ट्यावर बसलो होतो, इथे गेलो. अरे नाही, मला नाही आठवते असं. ओके. आय एम द पर्सन हू स्टेज इन प्रेझेंट अँड फ्युचर. मला फार मागे मागे मी जात नाही बसत. पण ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे शुभेश, स्टेइंग इन द प्रेझेंट, हिअर अँड नाव. कारण नाहीतर म्हणजे कसं आहे ना, आणि स्पेशली ऍज द एज इन्क्रीजेस. आता माझा 41 मागच्याच 5 जूनला माझा वाढदिवस होता. सो आय टर्न 41. तर म्हणजे फिजिकल एज, म्हणजे माझं मेंटल आणि बाकी सगळा स्टॅमिना बराच चांगला आहे, 20-30 असाच आहे. पण मला असं स्वतःला वाटतं की त्या एजला एक शेवटी तुम्हाला जे जाणीव व्हायला लागते ना की ऍज युअर एज इन्क्रीजेस तर तुमचा भूतकाळ मोठा व्हायला लागतो आयुष्यातला. आणि खूप माझे मित्रमैत्रिणी ना आता मला तिथे अडकताना दिसतात. या सो मला असं होत नाहीये, मला नवी लोक भेटतायत, नवे अनुभव येत आहेत. कारण मी नवं, आता माझं खरं हिंदी गाण्याचं आता काम चालू झालं होतं. तर त्याचं एक आय डोंट नो कधी आता ते सगळं लॉकडाऊनमुळे अडकलं होतं. आता थोडं थोडं मोकळं होतंय, पण ते मला मुंबईत मोठ्या स्केलवर करायचंय. आणि माझं इंग्लिश नॉव्हेलचंही खरं तर सगळं काम जवळजवळ झालंय. आता होपफुली पुन्हा सगळी पब्लिशिंग हाऊसेस आहेत, तर कोणीतरी मला भेटेल. तर हे मला वाटतं तुम्ही काम करत राहिलात की यू मीट न्यू पीपल, you come across new experiences. Not all the experiences are good either, but then you stay in present. म्हणजे I don't really get time to go back in the past and revisit it again and again. No, I don't get time. आणि even if I would have, जसं आता लॉकडाऊनला मिळाला, तर I would prefer to think and take a right takeaway from it आणि live it aside. त्यात अडकून फार फायदा नसतो. म्हणजे स्वतःला चुका आपल्या काय झालं एकदा कळलं तर त्यात गिल्ट डेट बसण्यातही अर्थ नसतो. आणि दुसऱ्याने चुका केल्या तर त्यांनी कसं मला बाबा केलं, आता मी लक्षात मरेपर्यंत शेवटच्या श्वासापर्यंत. मला तर माणसंही विसरतो मी कधी कधी, पण कृतज्ञता ही विसरू नये. या दॅट इज वन. या ग्रॅटिट्यूड. गुड आय केम टू दिस पॉइंट, जो आपल्या मगाच्या बोलण्यात मिस झाला, की माझ्या आयुष्यात कशाने बळ मिळतं. तर खरोखरी माझ्या मनात कृतज्ञता असते 10 लोकांविषयी, आणि ती मी व्यक्तही करतो वेळोवेळी, खाजगीत आणि पब्लिकली देखील. आणि माझी श्रद्धा आहे की त्यातनं मला खूप पॉझिटिव्ह वाईब्स मिळतात कामासाठी. जसं मी लय पश्चिमा पुस्तक लिहिलं, तर ते माझं पहिलं पुस्तक माझ्या पॅरेंट्सना मी अर्पण केलंय. द सेकंड बुक मानसी, माझी जी बायको आहे तिला, त्यातही ती बायको म्हणून नाही, मी लिहिलं होतं की मानसी भावे जावडेकर या माझ्या सर्वोत्तम मैत्रिणीस, अँड द स्टेटस को रिमेन्स सेम. त्याची दखल कृपया इथल्या उर्वरित काही माणसांनी घ्यावी पडते. तो सर्वोत्कृष्ट मैत्री, सर्वोत्तम मैत्रीण माझी. फॅन फॉलोईंग, स्पेशली फॅन फॉलोईंग. तर गर्ल्स प्लीज नोट की हा, म्हणजे ऑफकोर्स त्या माझ्या चांगल्या मैत्रिणी बनतील, पण सर्वोत्तम मैत्रीण मानसीच असणार याची आत्ताच दखल घेऊन टाकली. पण मुद्दा वेगळा होता की तिसरं पुस्तक मी कोणाला अर्पण करणार, तर माझ्या तळवलकर बाई म्हणून होत्या, ज्या आमच्या कॉलनीत खाली राहायच्या. आणि क्लास असं म्हणायला आपण खरं नाही पाहिजे, म्हणजे पहिलीपासून आम्ही त्यांच्या घरी जायचो आणि शी हॅज टॉट मी सो मेनी थिंग्स. तर मला आठवतंय अगदी एडिटर्सच्या ऑफिस त्या आमच्या पब्लिशिंग म्हणजे राजहंस तर्फे आलं, त्या मीटिंगमध्ये एकदा कोणीतरी असा मुद्दा केला की अरे एकदा आशुतोष, व्हेरी लाईटली म्हणजे विथ रिटेनिंग ऑल द सेन्सिबिलिटीज, पण मला गेलं की आशुतोष अरे तू अर्पण करतोयस पण त्या गेल्यात ऑलरेडी, तर म्हणजे त्या गेल्याचे तर दुसऱ्या कोणाला तू करणार आहेस का, जो जिवंत माणूस आहे. आणि आय थिंक द सजेशन वॉज व्हेरी व्हॅलिड, म्हणजे आय डिडंट गेट अपसेट विथ दॅट सजेशन, नॉट एट ऑल. इट वॉज व्हेरी लॉजिकल, व्हेरी. पण मी त्यावेळी उत्तर दिलं की नाही, पोचेल त्यांना कुठेतरी.
आणि मी गंमत सांगतो की लय पश्चिमा सदर म्हणून तर हिट होतच, पण पुस्तक प्रकाशन आमचं सोनाली कुलकर्णी बरोबर ठरलं 25 ऑक्टोबरला. त्याच्या आधी लय पश्चिमाचा पहिला शो मुंबईत ठरला. अचानक तो झाला, लगेच पुण्यात झाला, नागपूर झाला, रत्नागिरीचा, पुढे तर किती ठिकाणी झालंय. ते इंग्लिशमध्ये मी ते करायला सुरुवात केली, रिदम ऑफ द वेस्ट. चेन्नईत झालं, इंदोरमध्ये झालं, सो मेनी प्लेसेस. मोठ्या 2,000 ऑडियन्स समोर चेन्नईत समजा झाला. असंही त्याचे कार्यक्रम आत्ता लेटेस्ट मागच्या वर्षी IIT दिल्लीत सप्टेंबरमध्ये मी केला. तर इतकं तर कुठेतरी असं मला बाबा सारखं वाटतं की माझी मेहनत वगैरे होती, पण मी तो जो एक सेन्स ऑफ ग्रॅटिट्यूड आपण ठेवला, तर कुठून तरी बाईंचाही आपल्याला आशीर्वाद मिळाला. असं असतं शेवटी जगात, एक मेटाफिजिकल काहीतरी असावं आणि इट वर्क्स टू सम एक्सटेंट. म्हणजे मला त्या कर्मा थेरीज वगैरे मध्ये मी फार जात नाही, पण काहीतरी असतं. So nice. You know, in spite of all this, your hectic schedules, your popularity, your being busy, you come across as a very sensitive and grounded person. साधी गोष्ट म्हणजे आपण अजून भेटलो नव्हतो, फेसबुकवर जे काही इंटरॅक्शन्स त्याही फार नाही होत. बट द मिनिट आय टोल्ड यू वी विल हॅव दिस इंटरव्ह्यू, दुपारी नाही जमणार, संध्याकाळी 8:30 परफेक्ट ठरलं, झालं, संपलं. म्हणजे काय बाबा, कोण आहे ही, काय करते नक्की, काय, काही नाही. इट वॉज सो, आयुष्य इतकं सिम्प्लिफाय करता येतं. किंवा यु नो युअर कमिटमेंट स्पीक्स अ लॉट, की मी हो म्हटलंय ना 4 दिवसापूर्वी, मग आता हे करणार मी. So these values I think are very very important. थँक्यू. 2 गोष्टी मला गमतीत मी नेहमी सांगतो की मी राजकारणात नाहीये, पण माझे वडील राजकारणात असल्यामुळे राजकीय घरात वाढलेला मुलगा आहे मी, ऍट द एंड ऑफ द होल स्टोरी. तर त्यांनी काय फायदा होतो, सो बेसिकली मला भेटायला वगैरे लागत नाही, आय कम टू नो. आणि मग ज्यांना आपण त्याच माणसांना आपण कमिटमेंट देतो ज्यांच्या बरोबर तुमचा कम्फर्ट कोशंट असतो. सो जसं आपलं एक मला वाटतं 3-4 दिवसांपूर्वी बोलणं झालं, तर आय मायसेल्फ कॉल्ड यू टुडे, की आपण, कारण मला माहिती होतं की गुरुवारी आपण बेसिक बोललो होतो की कधी करूया, कसं करूया. तर ती एक शिस्तही असते, पण ती खरं संस्कारांमुळेही असते. म्हणजे माझ्या आईबाबांचं ते त्याबाबत खरोखरी क्रेडिट खूप आहे, की आमच्यावर हे नकळत संस्कार झाले. म्हणजे दे हॅव सो कमिटेड इन देअर ओन प्रोफेशन, इनडायरेक्टली हे झाले. आणि दुसरं म्हणजे माणसं चाचपून घेण्याची एक प्रत्येकाची प्रक्रिया असते. तर मला वाटतं माझी प्रक्रिया ही जास्त इंट्युटिव्ह अशी आहे. म्हणजे मी खूप लॉजिकली विचार करत नाही. मला एक व्हाइब्स येतात, मला कळतं समोर, आणि चुकतंही कधीतरी, पण ठीक आहे. पण खूप सगळं चुकत नाही, सारखं सगळं चुकत नाही. असं धरू एक 10% वेळेला आपले काही आडाखे चुकतात, पण अदरवाईज आय गो विथ द फ्लो. अँड आय थिंक दॅट्स वाय आय हॅव व्हेरी गुड पीपल इन माय लाईफ. आय एम व्हेरी हॅपी विथ दॅट. म्हणजे मला असं छान वाटतं की आपल्या आयुष्यात ही माणसं आहेत आणि सोबत आहेत. नॉट नेसेसरली की, आणि दुसऱ्या बाजूला मी आय एम अ सोलो ट्रॅव्हलर. म्हणजे मुळारंभ मधला जो ओम आहे माझ्या कादंबरीमध्ये, जो प्रोटॅगोनिस्ट, तर तो शेवटाला जसा तो असतो की ही इज अ सोलो ट्रॅव्हलर, ही रिअलाइजेस दॅट. आणि ते मला पक्की खात्री आहे की आपण सगळे सोलो ट्रॅव्हलर असतो. अँड ऍज यू युअरसेल्फ मेन्शन की आय एम कम्फर्टेबल विथ मी बीइंग अ सोलो ट्रॅव्हलर. आय हॅव मेड माय सेल्फ कम्फर्टेबल अँड आय एम ऑल्सो, बोथ वेज. आणि त्याच्यामुळे मला माणसांना भेटायची इच्छा असते का, तर हो. खूप काही माणसं आवडतात का, तर हो. म्हणजे काही माणसं खूप आवडतात, काही पण आवडतात, हो. गप्पा मारायला आवडतं का, हो. फिरायला आवडतं का कोणाबरोबर, हो. पण समजा असं सगळं एक दिवस अख्खं व्हॅक्युम झालं, जसं आता करोनाच्या काळात अनेकांच्या आयुष्यात लॉकडाऊन, की फक्त ऑनलाईन आणि प्रत्यक्ष भेटी नाही. आणि ऑनलाईनही लोक वर्क फ्रॉम होम याच्यामुळे खूप त्रस्त होते, घरात मदतीला कोणी नव्हतं. तर देन वॉज आय कम्फर्टेबल? आय वॉज व्हेरी कम्फर्टेबल इन माय ओन स्किन. आणि आय थिंक दॅट मॅटर्स मोर. सो मला माझी एक कंपनी आवडते आणि मी शांत असतो. सो एक अर्थात हे एक अवघड गणित आहे की माणसांमध्ये गुंतायचं, पण डिपेंडन्सी ठेवायची नाही. म्हणजे मला अख्खं साधलंय असं म्हणायचं नाहीये, पण त्या रस्त्यावर आहे ऑन द ट्रॅक, की तुम्ही माणसांमध्ये, कारण तुम्ही ड्राय झालात तरी मग प्रॉब्लेम. म्हणजे काही लोक इतके आयसोलेटेड आणि ड्राय होतात, तर यू विल लूज समथिंग व्हेरी 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 मच सबस्टॅन्शियल इन व्हॉट लाईफ इज गोइंग टू गिव्ह यू. सो ते माणसं हवीतही, पण त्यावर एका टप्प्या पलीकडे डिपेंडंट नाही राहत. एवढं तर आपल्याला आपण शिकतो, सगळे शिकतो तसं. तू संस्कारांबद्दल बोललास. आय थिंक युअर डॉटर, एज 9.5, she has been very creative in this lockdown period. She came up with her own news letter. I would like, म्हणजे हे
एवढी क्रिएटिव्हिटी, एवढंसं ते पिल्लू, आणि कसं काय, म्हणजे हाऊ डिड शी कम अप विथ दॅट आयडिया? ती असंच, एक तर जरा मी आणि माझ्यापेक्षाही माझी बायको मानसी तिच्यावर जरा मुद्दाम स्पेशल लक्ष आम्ही लॉकडाऊनच्या वेळी सुरुवातीला अगदी देत होतो. वेळ वेळ म्हणजे घरीच होतो सगळे. पण वर्क फ्रॉम होम माझ्या बायकोचं तर अख्खं चालू होतं. कॉलेजचं त्यावेळी लेक्चर्स चालू होते. मीच बेकार आणि म्हणजे बेकार बेरोजगार युवक आमच्या, असं पूर्वी बाबा माझे मोर्चे द्यायचे तर तसं मी होतो. कारण आधी डेंटलचं सगळं बंद होतं. आउटराईट हो, क्लिनिक्स हो, बंद होते. हो. आणि मीडिया माझे खूप कार्यक्रम ठरले होते. मुंबईत होता, कुठे कुठे होते. कुठे अजून ठरला होता, हा भुवनेश्वरला होता एक शो. अरे वा. सगळंच कॅन्सल झालं ना लॉकडाऊनमुळे. एव्हरीथिंग वॉज पोस्टपोन. कॅन्सल म्हणजे आता ते होपफुली हा, डिसेंबर बघितलं. मध्ये टेंटेटिव्हली होईल. पण तर मी घरी खरंच रिकामा होतो आणि काहीच नवं नव्हतं. तर त्या काळामध्ये मला असं वाटतं की खूप चांगलं माझंही शिक्षण झालं की मी देतो मुलीला, ऑफकोर्स खूप वेळ देतो, असं अजिबात माझं नाहीये की देत नाही. पण तरी मला लक्षात आलं की मुलांना आपण किती हवे असतो. पहिली गोष्ट म्हणजे त्यांना खरंच आपण खूप हवे असतो आणि आपण दुर्दैवाने तेवढा वेळ देऊ शकत नाही. सो मी तो दिला, तर त्यात आमचं एक वेगळं अजून इक्वेशन दोघांचं तयार होत होतं, माझं आणि माझ्या मुलीचं. तर एक दिवस ती पेपर घेऊनच आली हातात, एक असा तिच्या त्या बर. ह्याच्यावर. आणि ती म्हणाली की तू आणि मनू म्हणजे आई तिची, तुम्ही दोघं, मला अशू म्हणते ती आणि तिच्या आईला काही आई मनू काही म्हणते ती, मलाही बाबा अशू काही असतं. तर ती, तुम्ही दोघं फार खुश व्हाल म्हणून मी हा पेपर लिहिला तुमच्यासाठी. मग मी ते जरा ट्रॅक केलं, म्हणलं अगं हे चांगलं आहे, मग उद्याही आपण करू, म्हटलं एखादी बातमी ऍड करूया. मग ती पेपर, लकीली तिला काही चांगल्या सवयी शेवटी आपल्याला लावायला लागतात, तर हा. तिला पेपर वाचते ती टाइम्स वाचते, तिला काही सगळं कळत नाही पण हेडलाईन्स आणि फोटो तरी वाचले जातात. हे तिचं पूर्वीपासून आत्तापासून नाहीये, म्हणजे एक 6-7 महिने तर निदान रोज ती टाइम्स वाचते. मराठी तिला शाळेत आत्ता मागच्या वर्षी शिकवायला सुरुवात केली, त्यामुळे मराठी तिला पटकन येत नाही, पण मराठी बातम्या बघितल्या जातात टीव्हीवर किंवा ऐकल्या जातात. तर ती मग गुगल करायला लागली, कारण तेव्हा घरी येतच नव्हते पेपर्स, आणि सगळ्या पीडीएफ बघायला लागली. आणि आय थिंक द जर्नी स्टार्टेड अनफोल्डिंग ऑन इट्स ओन. मग एक सबस्क्रिप्शन लिस्ट माझ्या आईने तयार केली मुद्दाम, तिच्या बर. सगळ्या एक मी तयार केली, अजूनही लोकांनी, आणि मग खूप मोठे एक 250 रोजचे सबस्क्रायबर्स झाले. त्याचं सकाळनी मोठी दखल घेतली. लोकसत्तामध्ये पहिल्यांदा, सगळ्यात पहिल्यांदा बोभाटा नावाची वेबसाईट आहे, त्या लोकांनी त्याची दखल घेतली. विवलकर म्हणून आहेत, त्यांनी, फार मला आनंद वाटला. त्यानंतर लोकसत्तानी बातमी दिली, सकाळनी दिली, आरजे बंड्यांनी तिची हो, मुलाखत हो, घेतली. हो. तर ते, मग मी तिला, मला हे माहित होतं की आमच्या घरातल्या पार्श्वभूमीमुळे तिला कोणीतरी हे विचारणार की मग हे सगळं अशुनी केलं का, पेपर हे अशू का, कारण यू बिंग अ रायटर, किंवा लोकांच्या मनातही असू शकेल की ही पब्लिसिटी काही मीच असं केलंय का वगैरे. तर सगळ्यांना माहिती आहे की मीडिया इज मीडिया, असं काही नसतं. नाही तर सगळ्यांची मुलं प्रसिद्ध, प्रसिद्ध मुलांची सगळ्यांची मुलं प्रसिद्ध होत नाहीत, असं होत नाही. त्यामुळे तुम्हाला तुमचं एक लागतं काहीतरी. तर हिच्या त्या क्रिएटिव्हिटीचं खरंच लोकांना कौतुक वाटलं आणि ते वेंट अहेड विथ इट. आणि ऑफकोर्स मी अँड माय वाईफ वेर एक्स्ट्रीमली प्राऊड ऑफ हर, कारण तिने सस्टेन ती मोठी ऍक्टिव्हिटी केली, महिनाभर केली. नंतर नंतर तर 5-5 पानांचे तिने अरे पेपर्स केले आणि खूप चांगला रिस्पॉन्स आला. तिचे मित्रमैत्रिणी आणि बाकी लहान मुलांनीही खूप केलं, मोठ्यांनी खूप केलं, खूप विषयांवर चाललं, मुलाखती आल्या, खूप झालं. त्यामुळे मी थरली एन्जॉयड द प्रोसेस. आणि इट वॉज, क्या बात हे आहे. एक असतं मला वाटतं की तुम्ही, तुम्हाला आजकालच्या पिढीमध्ये जे ते कन्फ्युजन आहे की तुम्हाला मुलं बाळ हवी आहेत का, हे आहेत का. मला असं वाटतं की तुम्ही लग्न नाही केलं, मुलं बाळ नाही झाली तर आयुष्यात काही बिघडेल असं काही नाही. पण जर करायचं ठरवलं तर वेळ नक्की द्या, नाहीतर मग करू नका, नाहीतर मग त्यांच्यावर अन्यायच आहे तो. आणि जर दिलात तर त्यातनं तुम्हालाही खूप मजा येणारच. कारण नाही दिलं, मला नेहमी असं वाटतं की आयुष्य असं असतं की कुठेतरी तुम्हाला इन्व्हेस्ट काहीतरी वेळ भावनिक करायला लागते. हा. सो याच्यात का करू नये तुमचं मूल, म्हणजे किंवा एकूण वात्सल्य ही फार एक महत्वाची अजून पॉझिटिव्हिटी देणारी गोष्ट आहे. म्हणजे सिन्स वी आर टॉकिंग ऑफ इन्स्पिरेशन, सिन्स वी आर टॉकिंग ऑफ ऑप्टिमिझम, तर पुढची जनरेशन देते. माझ्या एका भाषणात मी म्हणलेलं, तो आपल्याला वेळही कमी असणार पण हा महत्वाचा मुद्दा वाटतो. तुम्हाला तुमचंच मूल असायला पाहिजे असं नाही. तुमचं भाचरं असू शकतं, तुमचं पुतणे असू शकतं. आता कोणाला मुलं होणार नाही, कोणी लग्न केलं नसेल, किंवा मला तर वाटतं एका टप्प्यानं ओल्ड झाल्यानंतर तुमचे आई वडील इतके ओल्ड होतात की ते मुलं होतात हो, तुम्हाला. हो. यू बिकम देअर पॅरेंट इन अ वे, यू बिकम देअर पॅरेंट. तर हा एक पॅरेंटिंगचा इन्स्टिंक्ट असतो, हा फार माणसाला आनंद देतो आणि तो शक्ती देतो, म्हणजे तो घेतो देखील पण देतो देखील, असं ते कुठेतरी कळत. सो बहुतेक आता आज आपण
बऱ्यापैकी बोललो, भरपूर मोठा संवाद झालाय. पण Ashutosh, काहीतरी I यातनं would. जर कोणाला इन्स्पिरेशन मिळाली तर मला म्हणून खरं भरभरून बोलावं असं वाटतं, की एखादा असा सुशांत सारखा किंवा त्या पद्धतीचा दुर्दैवाने विचार करत असेल. आता कोरोनाच्या काळात नोकऱ्या अनेकांच्या गेल्या आहेत, अनेकांचे पगार कमी झाले, पुढचं भविष्य माहित नाही, बिझनेसेस सगळे खाली गेलेत. आता सिन्स यू हेल्प फ्रॉम बँकिंग वगैरे, यू नो की काय परिस्थिती येणार आहे. बँकांमध्ये मी परवा सहज गेलो आणि एफडी 5% असं त्या रेटवर वाचल्यावर म्हणलं, अरे काय आता फरक राहिला, 3% सेव्हिंग असतं, Oh, 5%. yes, बरोबर. इथे आता आपली अर्थव्यवस्था आता जाणार आहे. तर लोकांना एक फिनान्शियल टेन्शन्स आहेत सगळे. पण मला असं वाटतं की आपण भारतीय उपजत काटकसरी आहे. आणि आपल्याला जरा पुन्हा तिकडे आपण जायला हवं. पुन्हा आपण अचानक अमेरिकेसारखे या 10-15 वर्षातच झालो होतो. नाहीतर आपण नव्हतोच. म्हणजे आपल्याकडचा श्रीमंत माणूस हा अंथरूण पाहून पाय पसरणे हीच आपली आणि योग्यच होती ती, म्हणजे जी स्ट्रॅटेजी होती ती. सो जरा हॉटेलिंग आणि हे होणार नाहीये मित्रांनो. थोडंसं तुम्हाला काटकसर वर्षभर अजून करायचे. 2021 जून पर्यंत काटकसरीच राहायचंय. असं करायचंय. डबल मेहनत घ्यायची आणि निम्मे पैसे मिळणार आहेत. म्हणजे जे मी आता माझ्या क्लिनिकमध्ये स्वतः फॉर एक्झाम्पल बघतो की कामाच्या दारा येतात, पण पेशंट ऑफकोर्स कमी येणारच ना. आता ज्यांचं अर्जंट करायचं त्यांनाच तुम्ही घ्याल, प्रेफरन्स द्याल. हे सगळ्या क्षेत्रात असणार आहे. आणि सगळ्यांना त्यांच्या नेहमीच्या जो काही एक सरावलेपण येतं आपल्याला, त्यापेक्षा आता आपल्याला कम्फर्ट झोन फिनान्शियल राहणार नाहीये अनेकात. काही असतील लकी, पण त्यांनी फार बेसावत राहू नये. त्यांनी थोडंसं सांभाळून राहावं. कारण कसं जाईल पुढे, किती हे एक्सटेंड होईल, नोबडी नोज द एंड पॉइंट ऑफ कोरोना. सो ऍज अ डॉक्टर, ऍज अ रायटर, आय वुड इन्सिस्ट एव्हरीवन की हे जे ऑप्टिमिझम जर तुमच्यात आहे ते राहू द्या. आणि हे शॉर्ट टर्म ऑप्टिमिझम इज ऑफ नो यूज. This is a long time battle, if you ask me. This might go for one complete year, up till the June of 2021. Nobody knows vaccine कधी येईल. Nobody knows की नक्की कुठली मेडिसिन्स होतील. Herd immunity is very easy to speak with, but very hard to accept की तुमच्या बिल्डिंग मधले फ्लॅट्स आहेत, त्यातले निम्म्यापेक्षा जास्त फ्लॅट्स मधले सगळे लोक कोरोनाने झाले आणि 2 फ्लॅट मधले लोक सगळे मेले, याचा अर्थ हर्ड इम्युनिटी आहे. इट्स व्हेरी हार्ड टू डायजेस्ट ऑन दॅट लेवल. दो रॅशनली इट इज ऑल राईट. असं आहे. त्यामुळे इतकं ते सगळं सोपं नसणार आहे आपल्यासाठी. तर अशा वेळी उलट कीप फेथ आणि कीप फोकस. गोल्स तुम्ही सगळ्यांनी काहीतरी एक स्वतःची ठेवा, जी लॉंग टर्म करता येतील. एखादी फॉरेन लँग्वेज ऑनलाईन शिका नवं. मी आता माझा विलायती वाचताना नावाचा एक सहज ऑनलाईन कोर्स सुरू केला होता. आणि इंग्रजी वाचन म्हणजे असं जनरल नाही, साहित्याचं, जे चांगले मराठीत वाचक आहेत पण ज्यांना इंग्रजीत वाचताना अडसर येतो अशांसाठी मोठा 5 दिवसांचा होता, क्वाईट इंटेन्सिव्ह. तर त्याला ज्यांनी ज्यांनी केला त्यांना फार आनंद मिळाला, मलाही खूप मिळाला. तर असं काहीतरी तुमच्या आवडीचं नवं शिका. कारण एक हात दॅट इज शिकत माणूस राहिला की कंटाळा त्याला येतो. तर त्या नोटवर मला वाटतं मी आता बोलायचं थांबतो. इतक्या मेधा मॅडमनी मुळात हे चांगली एक कन्सेप्ट घेऊन आल्या, त्याबद्दल त्यांचे पुन्हा आभार मानतो. त्यांनी मला इतके चांगले प्रश्न विचारले आणि मी त्यांना कमी प्रश्न विचारून दिले असणार, त्यांचे जे काही लिस्ट केले असं. त्याबद्दल आधीच सॉरी म्हणतो. पण सी आय कम विथ दिस पॅकेज मेधा मॅम. सो नेक्स्ट टाइम तुम्ही प्रश्न कमी कमी कराल म्हणजे की Like, आता काही. प्रश्नच नको. You just talk. And I think, Ashutosh, we should have minimum of 10 of just your series. I mean, हे ऐकतानाच मला माझं जाणवत होतं की मला इथे बदल करता येईल, मला तिथे बदल करता येईल. Just listening to you did make me feel good. So I'm sure a lot of people who would be watching this would definitely benefit from it. So thanks a थँक्यू. ton for making this time, Ashutosh. It's been a थँक्यू. pleasure having on the platform of Adya. Hope to see you again. Thank you so much.